करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये करहंताहि महान करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को ज्ञाते मिले समाज सो आवे निज बलराम मिथ्या भावय भावती हे प्रगटे निज भाव हे जयवंत रहो सदा हे जमो श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से बीजा अधिकार पर चर्चा चाले थी। कर्म बंधन रोगनो निदान बीजा अधिकार में कर्मना उदय थी जीव में थती अवस्थाओं संसार में जोवा मळती वैचित्रताओं एनी चर्चा अधिकार में मुख्यपणे करवामां आवी छे अने एने लईने जीव मोराग विश्व परिणमी ने दुख ने पामे से मूल बात अहींया बतावी छे। एमां पृष्ठभूमिका रूप चर्चा थई चूकी छे। हवे एक कर्मने रोगनुं निदान कह्युं अर्थात तो दुख देवावाळा कर्म छे। एमां मुख्य रूपथी भाव कर्मथी दुख थाय छे निश्चयथी तो અને જે દ્રવ્ય કર્મ છે એને વ્યવહારથી દુઃખનું કારણ કહ્યું પર પદાર્થોને તું વ્યવહારથી પણ દુઃખનું કારણ ન કહ્યું મકાન સ્ત્રી પુત્ર આદિ તો વ્યવહારથી પણ દુઃખનું કારણ નથી સંયોગમાં હું ભલે પર પદાર્થ પણ સ્વયંના ભાવના નિમિત્તથી બાંધેલા કર્મ એ ઉદયમાં આવે ત્યારે અનેક સ્થિતિઓ બને છે एमां जीव भाव थी जोड़ाय छे अने दुखी थाय छे। आ जीवनो इतिहास छे संसारी जीवनो इतिहास छे। एमां कर्म संबंध कन्क्लूजन आप्युं के कर्म संबंध ज जीवने दुखनुं कारण छे। जो तेथी अहीं प्रथम ज तेने कर्म बंधननुं निदान बतावीए छे। એટલા માટે પ્રથમ અમે કર્મ બંધથી સહિત જીવ સંસારમાં દુખી છે એ નિર્ણય કરાવીએ છીએ निदान करावीए छे निर्णय करावीए छे के जीव संसार में कर्म बंधन थी दुखी छे। आजे जे आवे ने स्व संवेद्यमान आत्मा एकरूप है ना तद्विष स्वभावे तो एकरूप ज छे पण पर्याय में बंधन नो स्वीकार न करे तो निश्चयाभास रूप प्रगट थाय छे अने पाप रूप परिणाम करे छे। स्वभाव थी तो आत्मा शुद्ध छे सुखनो अधिपति से सुखनो पिंड से पण वर्तमान पर्याय में स्वभावना अनादरना कारणे दुख से अने दुख से एनाथी कर्मबंध थाय छे अने कर्मबंधनो उदय थाय छे जीव दुखी थाय एटले अहींया निदान करावीए छे के पर्यायमां जीव दुखी छे। बध स्पष्ट आदि छे स्वभावथी बंधायेलो नथी स्वभावनी अपेक्षा हेतु पर्याय में જોઈએ तो बंधन पर छे અને बंधन वर्तमान पर्याय में जो बंधन नो दुख नो स्वीकार न करे तो शुं थाय स्वच्छंदी थई जाय निश्चयाभासी थई जाय जीव અને पाप परिणाम करे पाप रूप प्रवृत्ति ज करे नियम छे एवो निश्चयाभास आदि विधा आवशे प्रकरण त्यारे विशेष चर्चा करीशुं। एमां गई शनि रवि या पहली दी पर 2 व्याख्यान थई गया जीतुभाई है ने एम कर्म बंधन होवाथी नाना प्रकारना औपाधिक भावोमां जीवने परिभ्रमणपणुं होय छे पण एक रूपता रहती नथी। आ लीटी पर व्याख्यान आपणे गई वखते करी हती। एमां एक शब्द बताव्यो हतो औपाधिक भाव अने ज्यारे औपाधिक शब्द आवे तो जीवनो भाव लेवो अने ज्यारे उपाधि शब्द आवे तो कर्म लेवा। ए ख्याल छे उपाधि कर्म उपाधि उपाधि एटले निमित्त उपाधि एटले पदद्रव्य
કે જેનું જીવ લક્ષ્ય કરી અને ઔપાધિક ભાવ એ રૂપે ભાવ કરે છે, અર્થાત તો પરભાવ કરે છે, સ્વભાવને ચૂકે છે. આટલો ખ્યાલ આવ્યો? ઘણો વિસ્તાર કર્યો હતો. પૂરા ઔપાધિક ભાવોમાં કેવી રીતે પરિભ્રમણ કરે છે, રાગ દ્વેષ આદિની ચર્ચા કરી હતી 21 પ્રકારના ઔદિક ભાવોમાં. પણ ફરીથી સામાન્ય 5મી હિન્ટ આપું કઈ રીતે વાત કરી હતી. અર્થાત એક બીજો શબ્દ મળે છે, ઔદૈક ભાવ અને ઉદય. જ્યારે ઉદય શબ્દ આવે શાસ્ત્રમાં તો સારી વાત સમજવી, કર્મનો ઉદય. ભાઈ અમારે ઉદય ખરાબ ચાલે છે, હે ઉદય ખરાબ ચાલે તો જીવ પાપી થઈ જાય. ભાઈ શું નામ છે બાબાનું? ચિંતન કરવા જેવું છે. હેલા માનો કે કર્મનો ઉદય, અમારે કર્મના ઉદય એવા છે, તો કર્મનો ઉદય તો પાપનો પણ હોઈ શકે, પરંતુ ભાવ જો એ પાપના ઉદયમાં જોડાય તો ઔદૈક ભાવ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અને પાપના ઉદયને વશ ન થાય એવી શ્રદ્ધા પ્રગટ કરી લે તો એ કયો ભાવ થઈ ગયો? ધર્મ ભાવ. પણ જેટલો જોડાય, જેટલું લક્ષ્ય કરે, અજ્ઞાની તો પૂરું લક્ષ્ય કરે છે પક્ષ સાથે, તો એને જે ભાવ થયા, ભાવ એટલે શું? જીવમાં થતા રાગ દ્વેષ મોહ રાગ દ્વેષ પરિણામ, તો કર્મ જેવું ઉદયમાં આવે અને તદ અનુકૂળ વશ થઈ અને જીવ પોતાના અશુદ્ધ ઉપાદાનથી ભાવ કરે, ખોટા ભાવ કરે, વિભાવ ભાવ કરે, વિપરીત ભાવ કરે, મોહ રાગ દ્વેષ રૂપ પરિણામ કરે, એને શું કહેવાય? ઔદૈક ભાવ. એટલે જ્યારે એમ શબ્દ આવે કે ઔદૈક ભાવ, તો ઔદૈક ખાલી શબ્દ ઔદૈક આવે તો સમજવાનું કે જીવના ભાવની વાત ચાલે, અને ઉદયની વાત આવે તો સમજ લેવાની કે કર્મના ઉદયની વાત ચાલે. એ કયા કર્મ? તો દ્રવ્ય કર્મ. ખ્યાલમાં આવે? 8 પ્રકારના કર્મ છે દ્રવ્ય કર્મ. એમાં ઘાતી અઘાતી. અઘાતી કર્મનો ઉદય આવે તો બહારમાં સંયોગો મળે, તો એ જે સંયોગો મળે એને શું કહેવાય? નો કર્મ. અને એમાં ફરીથી જીવ શું થાય? જોડાય. આ મારું ઘર, આ સારું ઘર, આ ખરાબ ઘર, આ તારું ઘર જે કરે છે ને એ બધું શું થયું? ઔદિક ભાવ. તો બે વસ્તુ આપણે લીધી હતી. ઉદય એ કર્મનો ઉદય, એ પહેલી લીધી છે ને કર્મ બંધન, એવું કર્મની વાત છે. કર્મ બંધન કહો અથવા કર્મ બાંધ્યા છે એના ઉદયમાં. કર્મ બંધનથી શબ્દનો એ વ્યાપક અર્થ છે. કર્મ બંધનથી એટલે કર્મ બંધનથી નિમિત્ત કથન છે, અને એમાં બી દીપ અર્થ છે કે કર્મના ઉદયથી. કયા કર્મના ઉદય આવે? જે બાંધ્યા હોય એ જ આવે ને, બીજા કયા આવે? એટલે એ કર્મ બંધન શબ્દ નાખ્યો છે. તો એ ઉદયમાં આવવાથી નાના પ્રકારના એટલે અનેક પ્રકારના અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ, વિવિધ પ્રકારના કઈ તમે વિચાર ના કરી શકો એવા ભાવ, કઈ ના કઈ ભાવ આવે, પરિણામ આવે. નાના પ્રકારના ઔપાધિક ભાવોમાં આવેલા જીવના ભાવ. પેલા કર્મ બંધન કહ્યું એ દ્રવ્ય કર્મ, એ નિમિત્ત, એ ઉદય આવે અને જીવ જોડાય તો એમાં શું થાય? ઔપાધિક ભાવ કહો અર્થાત ઔદૈક ભાવ કહો. ભાવોમાં જીવને પરિભ્રમણ પણ હોય છે. જીવને એટલે શું લીધું હતું આપણે? વર્તમાન ઉપયોગ. જીવ અર્થાત આત્મા લઈ લો. આત્મા એમાં પરિભ્રમણ કરે છે. સીધું કથન આ રીતે મળે. પણ આત્મા શાનાથી પરિભ્રમણ કરે છે? વર્તમાન જ્ઞાનના વેપારથી. વર્તમાન જ્ઞાનને શું કહેવાય? ઉપયોગ. કયો ઉપયોગ? દર્શન ને જ્ઞાન ઉપયોગ. એ ઉપયોગ કહો, જ્ઞાનનો વ્યવસાય કહો, જ્ઞાનનો વેપાર કહો, એમાં એનાથી પરિભ્રમણ કરે છે. શામાં પરિભ્રમણ કરે છે? મોહ રાગ દ્વેષ કહો, ઔદૈક ભાવ કહો, પાપ પુણ્યના ભાવ કહો, 4 ગતિ રૂપ ભાવ કહો, 3 વેદ રૂપ ભાવ કહો. કહ્યા હતા ને આ બધા કેવી રીતે પરિભ્રમણ કરે છે? દ્રવ્ય વેદ તો એક હોય પણ 3 વેદ રૂપ આકર્ષણ ભાવ થાય. ગતિ તો એક હોય, એક સમયમાં એક જ ગતિ હોય પણ 4 ગતિના અનુરૂપ ભાવ હોય. પરિભ્રમણ કરે, ક્યારેક પાસવી બની જાય તો ક્યારેક ક્રોધી બની જાય તો ક્યારેક દેવ જેવા ભાવ આવે કે દુનિયાને હું ઉઘાડી દઉં મોહ રાગ દ્વેષમાંથી, એવા ભાવ આવી જાય જેનાથી દેવ ગતિ બંધાય. દેવ જેવા ભાવ એટલે હે ને. તો એ પ્રમાણેના અનેક પ્રકારના ભાવોમાં શું કરે છે? પરિભ્રમણ કરે છે. આને સંસાર કહ્યું. 4 ગતિમાં પરિભ્રમણ એ તો સ્થૂલ કથન છે. ક્ષેત્રથી ક્ષેત્રાંતર વાળું પરિભ્રમણ છે, પણ આ પરિભ્રમણ મુખ્ય છે. એને બહારમાં તો એમ લાગે કે શાંત બગલાની જેમ બેઠો છે, પણ અંદરમાં એનું પરિણામ મન દ્વારા અનેક પ્રકારના પરિભ્રમણ, રાગ દ્વેષના પરિભ્રમણ ચાલતા હોય છે ઘાતી કર્મના ઉદયમાં. પણ શું કહે છે? પણ એકરૂપતા રહેતી નથી.
કોઈ બી ઉપાધિ ભાવ હોય, પરાધીન હોય, એ ક્યારે બી એકરૂપ ના હોય. સ્વાધીનતામાં એકરૂપ હોય, સ્વભાવમાં એકરૂપતા હોય, ત્રિકાળ સ્વભાવમાં એકરૂપતા હોય, પૂર્ણ સ્વભાવ પ્રત્યયમાં એકરૂપતા હોય. આટલી બધી વાતો કહી. એકરૂપતાનું ભાવાસન કરાવો, એ વાત આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બાકી રહી હતી. અને આ જે બધા ભાવ છે તો એકરૂપ નથી. કયા ભાવ? ઉપાધિ વાળા ભાવ. અરે એ જ ઉપાધિ અર્થાત તો એક કર્મના ઉદયથી જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ એને પણ ઉપાધિ કહેવાય. એક તો દ્રવ્ય કર્મની ઉપાધિ, અને દ્રવ્ય કર્મથી મળતી બહારમાં વ્યવસ્થાઓ, પદાર્થના સંયોગો, એને પણ ઉપાધિ. ડિગ્રીઓ મળે ને, કઈ મળે? શેઠ છે, પિતા છે, પત્ની છે, હે ને, ટ્રસ્ટી છે, જેવી બધી પદવીઓ છે, કરોડપતિ છે, અબજપતિ છે, આ બધી પદવીઓ છે. એ શાના આધારે મળે છે? કર્મ ઉદયથી થતી પદવીઓ, ઉપાધિ. અને એ ઉપાધિઓમાં જીવ જોડાઈને એમ જ પોતાને માની લઈને વિપરીત આદિ મોહરાગ્ય સાથે ભાવ કરે છે. હવે કહે છે કે એ ઉપાધિઓ તો એકરૂપ નથી. એ તો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે ને, આ બધી ઉપાધિઓ એકરૂપ છે. પિતા કાયમી રહે, દાદા કાયમી રહે, શરીર કાયમી રહે, કરોડપતિ કાયમી રહે. આપણે કાયમી રહે એવો પ્રયાસ કરીએ એ વાત જુદી, એ ના વિપરીતતા. ખ્યાલ આવે ને? પણ એકરૂપ ન રહે એ સ્વભાવ. કોનો સ્વભાવ? કસાયનો, ઉદયનો. એ ઉદયનો સ્વભાવ છે. એ સંયોગોનો જેવો સ્વભાવ છે કે સંયોગોનો વિયોગ થાય. અને એ કોઈ દોષ નથી, પણ એ સંયોગોનો વિયોગ ના થવો જોઈએ, સંયોગો મારા પ્રમાણે રહેવા જોઈએ, એ વિપરીતતા છે. એ કોને કર્યું? ભાવ. એ ઔપાધિક ભાવ છે. એ ઉપાધિનું લક્ષ્ય કરીને આવી જાતિના ભાવ કરે. આટલો જ ઇતિહાસ આજ કરીએ ને આપણે આખો દિવસ, દિન રાત છે ને, ઓલી કઈ છે દિન રાત શુભાશો ભાવો છે મેરા વ્યાપાર ચલા કરતા. પૂછજો તમારે શાનો વેપાર? એક વખત વ્યક્તિને એ યાદ નહીં આવે કે હું શુભ અશુભ ભાવનો વેપાર કરું. કદાચિત એને જ્યાંથી પૂછ્યું છે ત્યાંથી એ જવાબ ભલે હોય કે સ્ટીલનો વેપાર છે, હીરાનો ઉદ્યોગ છે, એને બિલ્ડિંગ લાઈન છે, જેવી લાઈન હોય, એ જે જ્યાંથી જે પૂછે છે ત્યાંથી ભલે જવાબ આપો, પણ અંદરમાં આ વાત યાદ આવી જોઈએ કે હવે તો કહેવાનો વેપાર છે, ખરેખર તો હું તો શુભ શુભનો વેપાર કરું છું. હે ને? ગુરુદેવ આ ખાસ કહેતા કે શું કમાયો? તો કે મમતા કમાયો, એ યાદ રાખજે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ શું કામ યાદ રાખવાનું છે? રૂપિયા કમા શકતો નથી, મમતા કમાય છે એટલા માટે યાદ રાખજે. યાદ રાખવા જેવો તો શુદ્ધાત્મા છે. અને મમતા બી યાદ રાખવા જેવી ચીજ થોડી છે. કેમ? કેમ કે એકરૂપ નથી. આ બધા ભાવો, ઘાતી કર્મના ઉદયમાં થતા ભાવો એકરૂપ નથી, અને અઘાતી કર્મના ઉદયમાં આવતા સંયોગો એકરૂપ નથી. આ ખ્યાલ આવ્યો? બે વસ્તુ તો સ્પષ્ટ છે ને, અનુભવમાં આવે છે ને આપણને. એ વાત તો સાચી છે. દીકરા પ્રત્યે રાગ હોય છે અને એ જ દીકરા પ્રત્યે ક્રોધ થઈ જાય છે. તો કે એકરૂપ નથી. સંયોગો કાંઈ ના કાંઈ ફરી જાય. સવારે જોઈએ તો કાંઈ ને સાંજે જોઈએ તો કાંઈ. સવારે જોઈએ તો એમ લાગે કે આમ પેલી દોડવાની દોડમાં ઉભો હોય, અને સાંજે પર ક્યાં હોય, સાંજે શું કલાકોમાં, મિનિટોમાં હોસ્પિટલમાં જોવા મળે. તો આ બધી એકરૂપતા કેમ રહેતી નથી? એકદમ નિરોગી હતો ને, ક્યાંથી રોગ આવી ગયો? તો કે બસ એક કર્મના ઉદયનું સ્વરૂપ એવું છે, એકરૂપ નથી. તો સ્વભાવ એકરૂપ છે. ત્રિકાલી સ્વભાવ તો સદાકાલ એકરૂપ છે. ત્રિકાલી સ્વભાવ કહો, જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવ કહો, આત્માનું જ્ઞાન સ્વભાવ કહો, અસ્તિત્વ કહો, એ તો ત્રિકાલિક છે. એ તો હંમેશા રહે છે. પર્યાયો ગમે એટલી બદલાય, પર્યાયો હીણી થઈ જાય, અક્ષરના અનંત ભાગનું જ્ઞાન થઈ જાય, પણ જ્ઞાન ગુણમાં કઈ આવી ખોટ નથી આવતી. તમારી દ્રષ્ટિમાં ખોટ આવી જાય તો પણ વસ્તુમાં ખોટ આવી નથી આવતી. તો કહે છે સ્વભાવ એકરૂપ છે, અને એના આશ્રય સ્વભાવ ઉપાધિ નથી. એના સ્વભાવ તો પોતાનું સ્વરૂપ છે. એના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થતો સ્વભાવ, એ સ્વભાવ પર્યાય, એના આશ્રય ઉત્પન્ન થતો આત્માનો અનુભવ, અર્થાત તો સમ્યક દર્શન આદિ મોક્ષ મુક્તિ, એ કેવું છે? ક્ષાયિક ભાવ. ભાવમાં લેવો તો કયો ભાવ કહેવાય? ક્ષાયિક ભાવ. ક્ષાયિક ભાવ એકરૂપ છે કે અનેકરૂપ છે? એકરૂપ છે. લોકને જાણે, અને તો બી એવું ને એવું કેવલ જ્ઞાન રહે, રાગ દ્વેષ ન કરે, અને ક્યારે બી ક્ષાયિક ભાવનો અભાવ ન થાય. એક વાર સ્વભાવ પ્રગટ થઈ જાય, પૂર્ણ એનો અભાવ ન થાય, અને એ જેના આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે ત્રિકાલી વસ્તુ, એનો પણ ક્યારે અભાવ થતો નથી.
અને એકરૂપતા નિયમથી પોતાના આશ્રય આવે. સ્વાધીનતા સુખ છે, પરાધીનતા દુઃખ છે. અને પરાધીનતામાં ક્યારે બી એકરૂપ ન રહે. આજે બરાબર વાયદો કરે કારીગર કે નહીં, કાલે હું તમને આટલું માલ બનાવી દઈશ ને આમ તેમ છે, તો કાલે આવી જ ના શકે. આવી શકે તો લાઈટ જતી રહે, કાંઈ નું કાંઈ. તો એકરૂપતા નથી ને. તમારા કહેવાથી ને માનવાથી એકરૂપતા રહેતી નથી, એ સંભવ જ નથી. એક સરખો ધંધો રહે એવું બને કોઈને? તમારે એક સરખો રાખવો નથી ને. કેવો રાખવો છે? વધતો રાખવો છે. તમારે વધતો રાખવો હોય હે ને, તો પણ વધતો ન રહે, કેમ કે એકરૂપ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? તો સંસારનું સ્વરૂપ અહીંયા, કેમ કે આ પૂરો જે બીજો અધિકાર છે ને, એ સંસારનું સ્વરૂપ બતાવું. સંસારમાં આમ જ છે. હું વધારે માથું નહીં માં, કેમ આમ થયું ને, શું કામ આમ થયું ને, એમ જ છે. કર્મના ઉદયમાં એમ જ રાખ્યા કરે. આખું બીજું એક પડખું છે શુદ્ધાત્માનું, એના મારે બતાવવું છે આગળ. ક્યાં બતાવવું છે? 9મા અધિકાર. ત્યાં સુધી આ બધા દોષો બતાવવા. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જો માટે કર્મ બંધન સહિત અવસ્થાનું નામ સંસાર અવસ્થા છે. એટલે કર્મ બંધન સહિત જે અવસ્થા છે એને કર્મનું નામ સંસાર ન કહ્યું. કર્મ બંધન સહિત આત્માની વિશેષ અવસ્થાને સંસાર કહ્યું. એક એક મતલબ પ્રમાણિક વ્યાખ્યાઓ છે પંડિતજી. કર્મ કોઈ સંસાર નથી. માતા પિતા ધન પુત્ર સંસાર નથી. એની સાથે બંધાવું એનું નામ સંસાર છે. એની સાથે બંધાવામાં અબંધના અનુભવને ચૂક્યા વગર સંભવ નથી. આત્મામાંથી સંસરી જવું સ્વરૂપમાં ન રહેવાથી, જે સ્વરૂપમાં ન રહેવાથી સંયોગોમાં આવતા પદાર્થોમાં ઉપયોગનું બંધાવું. બંધાવું એટલે શું? એમાં કાંઈક હું કર્તવ્યપણું ભાષિત થવું, એ બંધન છે. હે ને? આ બહુ બહુ મોટી મતલબ તકલીફ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કે બંધાય છે જીવ. જિમ્મેદારી પોતાની સ્વરૂપ તરફ તો જોવે નહીં. અને જીવ પોતાના સ્વરૂપ તરફ ન જોવે નો શું ખ્યાલ આવે? પોતાના સ્વરૂપ તરફ ન જોવે નો કે કોઈ કોઈનું કરી શકતો નથી, એ મારું અને દરેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ છે. અગર આનું અંદર તમારે ડીપ જેવું હોય તો સ્વરૂપને ચૂકીને એટલે વસ્તુ જેવી છે એવી અને આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું. તો વસ્તુ જેવી છે એવી એટલે શું? કે દરેક વસ્તુ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી યુક્ત અને સ્વતંત્ર છે. કોઈને કોઈની મદદની જરૂર પડે એમ નથી. અને એક બે એંગલ છે કે મતલબ કે દરેક પદાર્થો હેલ્પલેસ છે. ખ્યાલ એમાં હજુ એને વલણ છે, બધું હેલ્પલેસ છે, કોઈ હેલ્પ ના કરી શકે. કોઈને કોઈની હેલ્પ લેવી પડે એમ નથી. બે વસ્તુ અંતર લાગે છે. ચિંતન અંતર ખ્યાલ આવે છે કે બધું આપણને એમ લાગે ને, જયારે કોઈ આપણું મિત્ર આપણું કામ ના કરે તો આપણે શું અનુભવ કરીએ કે બધું હેલ્પલેસ છે, મારી કોઈ હેલ્પ જ નથી કરતું. તો એક બાજુ તો એ કહે જ છે જ્ઞાની ધર્માત્મા કોઈ કોઈનું હેલ્પ ન કરી શકે, પણ કેમ ના કરી શકે એ વાતનું વજન છે. કોઈને કોઈની હેલ્પની જરૂરત જ નથી. મૂળ વાત એ છે સબ વાતે પૂરા. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? સ્વરૂપમાંથી છટકીને સ્વરૂપમાં ન રહીને, એટલે આ બધું એક દ્રવ્ય બીજા વસ્તુ સ્વરૂપનો ખ્યાલ ન હોવાથી, એક એના અજ્ઞાત હોવાથી, બીજું આત્માની ખબર ના હોવાથી. આત્મા સુખનો પિંડ છે, સ્વયં ચૈતન્યનો પુંજ છે, સ્વયં પોતા સર્વ લોકાલોકને જાણવાની શક્તિથી સંપન્ન છે, અનંત ગુણ એનો વૈભવ છે. આ રીતે સ્વરૂપની પ્રતીતિ, ઓળખાણ, એની શ્રદ્ધા, એનો ખ્યાલ ન હોવાના કારણે જ્ઞાનમાં ઝલકવા વાળા પદાર્થોમાં એને આ મારું તારું રૂપે બંધન. હવે આ મારે કરવું જોઈએ, આને મારે મોટો કરવું જોઈએ, દીકરાઓને સંભાળવા જોઈએ, સંસ્થાઓનો વિકાસ કરવો જોઈએ, પ્રવચન આદિ કરવા જોઈએ, ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો જોઈએ, જયંતિભાઈ શિબિરનું આયોજન કરવું જોઈએ. આ કયો ભાવ છે? है ना? हमारे चिंतामणि शिविर નું આયોજન કરે છે જયંતિભાઈ, है ना? એ કયો ભાવ કયો છે બતાવું છે મારે. બંધન ભાવ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? ગજબ છે. દુકાન ચલાવવાનું તો બંધન ખબર પડી, પણ શિબિર ચલાવવાનું આટલું ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરીએ છીએ. એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય નથી, અપૂર્વ નથી. શાસ્ત્રો પણ લખ્યા છે પૂર્વ ભાવોમાં કઈ બહુ 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 ધમાલ કરી છે.
ખ્યાલ આવે કે નહીં? બહુ બધાને સમજાયા છે. આ સમજાવવાનો ભાવ કયો ભાવ છે? જયેશભાઈ સમજાવવાનો ભાવ અધિક ભાવ છે. ગજબ છે. રાગ છે ને, વિકલ્પ છે ને. આજે આવ્યું ને છેલ્લી લીટી પ્રવચન સારમાં, સ્વરૂપમાં જ રહેવું હતું ને કઈ. હા, વિસ્તાર, આકાંક્ષાના વિસ્તાર અર્થાત ક્ષોભથી નિવૃત્ત થાવ. અનમ જ્યાં આત્મા છે ત્યાં મારે ફરી જવું છે. એટલું જબરદસ્ત. શું બાકી રહ્યું? અને એ આવ્યું ને, શું જાણવાથી? આત્માના બારામાં જાણવાથી, જાણવાની આકાંક્ષાથી, એના ક્ષોભથી, આકુલતાથી અનમ સમાપ્ત બંધ થઈ જાઓ. હવે મારે કેમ કે જ્યાં ઠરવાનું સ્ટેશન છે મને મળી ગયું છે. એ ધ્યાન રાખજો પાછું. એને સ્ટેશન મળવું જોઈએ. જ્યાં મારે ઠરવું છે, ઉપયોગને ઠરવું છે, મળી ગયું છે. એના જેવું બીજું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય નથી. કેવી ગજબની વાણી છે ભાઈ જ્ઞાનીઓની, ધર્માત્માની. હે ને? પેલા કહી શકાતું કોઈ કેવી આમ જે આ તમે શિબિર આદિના આયોજન કરો છો એ બંધ ભાવ છે, એનાથી મતલબ કે મોક્ષ નહીં મળે? ના, મોક્ષ નહીં મળે પણ કંઈક તો મળશે ને. શું મળશે? શું જોઈએ છે? સ્વર્ગ તો મળશે. તો કે આ પુણ્યની રુચિ છે. પરંપરા કારણે ગણાવતા. હા, એ અલગ છે પરંપરા. એ જાતિના શિબિર આદિના ભાવ પરંપરા મોક્ષનું કારણ નથી. દેશના લબ્ધિરૂપ જે ભાવ છે ને, એ આત્માના નિમિત્ત બનવાના કારણે એ પરંપરા મોક્ષનું કારણ કહ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ બી તો વાસ્તવમાં જ્ઞાનીને જ એના શુભ પરંપરા મોક્ષનું કારણ કહ્યું. અજ્ઞાનીને તો છે જ નહીં પરંપરા મોક્ષનું કારણ. કારણ કે અજ્ઞાની એનાથી ધર્મ માને. એટલી મોટી વાત છે. આવશે તમારા પ્રવચન સારમાં આગળ ગાથા સમજમાં આવે છે. તો એ રીતે પણ કેમ આવો ભાવ આવ્યો? સ્વરૂપમાં ન રહ્યા એટલે. અને એમાં મેં આયોજન સારું કર્યું તો શું ના માન્યું? વસ્તુ સ્વરૂપ ના માન્યું. કે કોઈ આયોજન કરી શકતું નથી ને. આવી ગયું ને કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકતું નથી. વિદ્વાનોને તમે બોલાવી શકતા નથી. હું સારા વિદ્વાનો બોલાવું છું. વાત પતી ગઈ. 0. હેલા કે નહીં? અને એમાં કર્તવ્ય ભાષિત થો. ભાવ આવો અલગ વાત છે. ભાવ આવે એને રાગ કહે છે. અને એમાં કર્તવ્ય ભાષિત થો એ મોહ છે, એ બંધ ભાવ છે. એનાથી જીવન બંધ ભાવ એટલે હમણાં કર્મ બંધન સાઈડમાં રાખો. બંધ ભાવ એટલે ઉપયોગને બાંધ્યો ને. હવે જો એની શું દશા થાય છે. હવે આવા વાળી સીધી છે, યાદ રાખજો જલ્દી. હે ને? હવે શું? હવે એ બંધ થાય. હું આયોજન કરવા વાળો એટલે પ્રવચનના ચાલુ પ્રવચનમાં પણ એને આયોજન કરવા વાળાનું ભૂત, હું આયોજન કરવા વાળાનું ચાલુ રહે છે. એટલે એને એ બાજુ જ લક્ષ રહ્યા કરે છે. હે ને? આના પછી આ કહેવાનું, પછી આ બોલવાનું થાય છે કે નહીં? તો જીવે જવાબદારી લીધી એટલે બંધાયો ને જીવ. હા, તો પછી હવે નહીં કરી આ શિબિરમાં તો કોણ કરશે? એ વાત કે હું કરતો હતો. કઈ વસ્તુ અટકીને કઈ વસ્તુ થઈ આપણાથી? કોઈ કાંઈ છે નહીં. વસ્તુમાં દમ નથી. એ રીતે દરેક વસ્તુ પ્રભાવના કાનમાં એના થવા યોગ્ય છે. તો એવા જ્ઞાનીઓના રાગ આવ્યા વગર રહેશે નહીં. ખ્યાલમાં આવ્યો કે નહીં? જો સ્વરૂપ આવું છે એને આપણી મોહની કમર તોડી નાખે. શાની કમર તોડ નાખે? મોહની. બીજાની કમરના આશ્રયો ભાસીએ, પોતાની કમરના આશ્રયો ભારે બાજુનું છે. અને એ તો તૂટવાની જ છે એક દિવસ. અને પછી કેવું થાય છે? થોડું ઘણું આગળ પાછળ થાય તો રાગ દ્વેષના કારણ બને છે. તો બસ આ જ છે. સંસારમાં આ જ કર્યું, સંસરણ કર્યું. બસ જોડાયા. જ્યાંથી સ્વરૂપથી ચૂક્યો. થોડું ક્યાંક બહારમાં મતલબ કે થોડુંક એને કર્તવ્ય ભાષિત થયું. ત્યાં માથે જવાબદારી પોતાના મનથી લઈ લીધી. અને જો જવાબદારી એટલે માન્યતાની વાત છે. હું કરી શકું છું એ જવાબદારીની વાત છે. અને બહારમાં આયોજનમાં જે રાગ આવે છે ને વ્યવસ્થા દેખાય છે એની વાત નથી. આ અંદરમાં તમારી માન્યતામાં તમે ક્યાં બંધાયા એની વાત છે. ખ્યાલ? આત્માનો અનુભવી જીવ અર્થાત તો આત્માનો પ્રેમી જીવ અર્થાત આત્મ સન્મુખના પુરુષાર્થ વાળા જીવને અગર રાગ આવે તો કયા રાગ આવે? તો કે આ જ આવે. બીજા કયા આવે? પ્રવચન કરવાના, કરાવવાના, શિબિરના આયોજનના. રાગની આ મર્યાદા છે. એને બીજું બધું આયોજન કરવાના ભાવ થોડી આવે.
તો એ વાત છે, પણ એમાં જે ફોસલાઈ જાય છે ને, તો અહીંયા બતાવે છે કે પરિભ્રમણ છે ભાઈ, એ સ્વર્ગની બેડી છે, એ સોનાની બેડી છે, એનાથી કોઈ તને આત્માનુભૂતિ કે મુક્તિ થઈ જશે એમ વાત નથી. સમજાવું એટલું છે. અને એ કરવાના કાલે આ સમજણ રાખજે કે ભાઈ આ બધું આનાથી તો મુક્તિ નથી મળતી. તો એ સમજણ રાખવાથી શું થશે? એનું કર્તાપણું તૂટી જશે. અને કર્તાપણું તૂટી જશે તો શું થશે? ક્રમથી એ ભાવમાં ઉપયોગ રમાવાનું છૂટી જશે. એ છૂટી જશે તો શું થશે? ઉપયોગ આત્મામાં સ્થિર થશે, મુક્તિને પહોંચી જશે. બરાબર છે જીતુભાઈ? એ કેટલી સરસ વાત છે. એક લીટીમાં આટલી બધી વાત છે. જો કર્મ બંધન સહિત અવસ્થાનું નામ સંસાર અવસ્થા છે. અહીંયા સંસાર અવસ્થા કોને કીધી? બંધનને, કર્મને નહીં. મારે એવું સમજાઈ રહ્યું છે, કર્મના ઉદયમાં જે આપણે બંધાઈએ છીએ, આપણે એટલે કોણ? ઉપયોગ. ઉપયોગને કઈ રીતે બાંધીએ છીએ? જવાબદારી, કર્તવ્ય રૂપથી. હે ને? ઉપયોગમાં જવાબદારી લઈ લીધી. હે ને? એ જવાબદારી કેમ લીધી? સ્વરૂપમાં ન રહેવાથી. સ્વરૂપમાં ન રહેવાથી નો અર્થ શું? વસ્તુ સ્વરૂપની ખબર ન હોવાના કારણે અને આત્માની પહેચાન નહીં હોવાના કારણે. લિંક મળી? આખી લિંક મળે છે. હવે વસ્તુ સ્વરૂપની ખબર ન એટલે શું? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકતું નથી, તો પણ હું મારા ઉપયોગમાં બાંધું છું કે આનું કરું, સારું કરું, આનું ખરાબ કરી દઉં, આને હટાવું, આને લાવું. અરે તું કરી શકતો જ નથી. તો શું કરી શકે છે પ્રભુ? તો કે આત્માની ખબર નથી તને શું કરી શકે છે. તો શું કરી શકે છે આત્મા? જ્ઞાન કરી શકે છે, આત્માની ઓળખાણ કરી શકે છે, આત્માનો પરિચય કરી શકે છે, સ્વરૂપમાં રહીને સુખ કરી શકે છે, સ્વરૂપમાં રહીને મોક્ષ દશાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આટલું બધું કામ કરી શકે છે આત્મા. શું કરી શકે છે એ વાત ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ આત્માનું સ્વરૂપ. તો આ ખબર ન હોવાના કારણે એ બહારમાં પર્યાયોમાં બંધનનો અનુભવ કરે છે. અને એ બંધનના અનુભવ કરવામાં મોહરાગ દ્વેષનું નિમિત્તપણું પામીને શું થાય છે? જળ કર્મ બંધાય છે. હવે જળ કર્મ બંધાય છે, વળી પાછું એની આબાદા કાલ પછી એની સ્થિતિનો ઉદય આવે છે. તો ઉદય આવે છે, વળી પાછું જોડાય. આવ્યું કર્મ બંધનનું રોટેશન. હાલા થાક લાગે, આપણે સાંભળીએ તો થાક લાગે કે હું આવું કરું છું, થાક લાગે કે ક્યાં સુધી કરીશ. એટલા માટે આ સંભળાવવામાં આવે છે કે ભાઈ જીવ સમજે કે આવું કર્યું ક્યાં સુધી. એક ઘર બનાવ્યું, ઘર બનાવ્યું જૂનું થઈ ગયું, નવું ફર્નિચર બનાવો, બીજું લો, 2 દીકરા બીજા થયા, મોટું કરો. અરે ક્યાં સુધી? પણ શું અર્થ છે? બધું નિરર્થક છે. કાલ કહ્યું હતું ને લાડમાં ભાઈ, ગમે એટલું મતલબ દીકરાને પિતાને પ્રેમ હોય, થોડુંક દીકરાને મતલબ અનુકૂળતા ન મળે આપણા તરફથી, ખ્યાલ આવે ને? ચિંતન 50,000 નો ફોન પપ્પા ના લાવી આપે, બધું જ લાવી આપ્યું હોય, ગાડી સ્કૂટર બધું, પણ એ દિવસે ના લાવી આપ્યું હોય, ના પાડી, તો પછી વિમુખ થઈ જાય. તમે તો અમારા માટે કરતા જ નથી, બીજા દીકરાઓ માટે પપ્પા કેવું કરે છે ને શું ને, મતલબ કે મારો વિચાર જ કરતા નથી. શું થયું? કોઈ ભરોસો કરવા જેવું નથી. કોણ કોની આશા રાખીને બેસવા જેવું નથી. બધું નિરર્થક છે. થોડુંક તમારાથી વિપરીત તમારું મતલબ થોડાથી તમારા ચિંતનથી એનું ચિંતન થોડુંક ટકરાય, પછી જુઓ ખેલ. બધી અનુકૂળતા ગઈ. એટલે ભ્રમમાં રહેવા જેવું નથી. એને કોઈ દ્વેષ કરવાની વાત નથી. અંદરમાં ઠાણી લેવા જેવું છે કે સંસારમાં દમ નથી. મૂળ વાત એ છે. કોઈ બહારનો વ્યવહાર બગાડવાની કે કોઈ સુધારવાની વાત નથી. સામાન્ય જીવ જુઓ એનામાં જેટલું વ્યવહાર જે થતું હોય, જેટલું મતલબ પવિત્રતાથી જેટલી બહારમાં વાત હોય, પરંતુ એના માટે આપણે પછી આપણું ચાલુ થાય રોલ. અરે શું વાત કરે છે, તારા માટે મેં શું નથી કર્યું, પ્રવચનો છોડ્યા, પૂજાઓ છોડી, ગણાવો શું નથી કર્યું, અને કેવા અવસરો છોડ્યા, અને દુકાન મકાન ગયો, પાપ કર્યા, છેતર્યા લોકોને, શું ના કર્યું, શાના માટે? તારા માટે. તો પછી એક લાવી આપો ને ફોન, આ બધું કર્યું તો ખ્યાલ આવે કે નહીં? કેવું સ્વરૂપ છે, બરાબર છે? આવું બને છે કે નહીં? ચિંતન થોડુંક 50 વર્ષથી એકબીજાને એને સંભાળ્યું, એ બધું ભૂલી જાય છે કે નહીં? 1 સેકન્ડમાં ભૂલી જાય છે. એવું સ્વરૂપ છે સંસારનું. રાગનું એવું સ્વરૂપ છે. બહુ ભરોસો કરવા જેવું નથી, જરા પણ ભરોસો કરવા જેવું નથી. કેમ કે એકરૂપ નથી. કોના પર? દીકરા પર કે રાગ પર? દીકરા પર તો અભરોસાની વાત જ નથી. એના પર જે તે રાગ રાખ્યો છે, રાગ પર ભરોસા કરવા જેવું નથી.
જીવને આ ખબર નથી પડતી એટલે પરદ્રવ્યનો ભરોસો છોડી દે છે, એનાથી દૂર ભાગે છે. એમ નહીં, ક્યાં જઈશ ભાગીને? હા, પણ ભાગીને જશે ક્યાં? આકાશમાં લોકના બિંદુ જેવો લોક છે, અનંત દ્રવ્ય એટલા ભાગમાં રહે છે, ક્યાંય ક્યાંય ભટકાવાના જ છે. એ નહીં તો બીજો ભટકાશે જીવ, તો ક્યાં જઈશ? તો કહે છે કે એના કરતા તારામાં તારી દ્રષ્ટિમાં બદલાવ લાવી દે ને, તો વાત બધી ફિનિશ. નજર છે, પોતાની દ્રષ્ટિમાં ફેરફાર કરવાનો છે. દુનિયામાં બીજે ક્યાંય ફેરફાર કરવા જવાનું જરૂર નથી, થઈ શકતું નથી. કેટલું સરસ જીનાગમ છે. ખ્યાલમાં આવી જાય તો જીવને શાંતિ થઈ જાય, વિકલ્પ તૂટી જાય. બહુ સરસ વસ્તુ જો. હા, માટે કર્મ બંધન સહિત અવસ્થાનું નામ સંસાર અવસ્થા છે. એને પર્યાપ્ત છે ને આટલો? એનો બહુ વિસ્તાર કર્યો આપણે. એક લીટીનો વિસ્તાર કરીએ છીએ આપણે, અડધો કલાક ચાલે એ લીટી. એને ખ્યાલ આવ્યો ને કે બંધન સંસાર અવસ્થા કોને કહેવી. એટલે હવે યાદ રહેવું જોઈએ રાકેશભાઈ, જો બંધાવું છું ને એ સંસાર છે. સંસારમાં આખી લીટી સમજો. આ બંધાવાનું ઉપયોગ આમાં બાંધવું છે, સંસાર છે. ફરીથી ઉપયોગ કેમ બાંધ્યો? સ્વરૂપમાં ન રહ્યો. સ્વરૂપમાં ન રહ્યો એટલે શું? ફરીથી ઉપયોગ કઈ રીતે બાંધ્યો? જિમ્મેદારી લઈને. કોની? પર પદાર્થોની. હા, હું કરી લઈશ, હું છું ને, મેં હું ના. तुम चिंता क्यों करते हो? हम कहिए थे ना, અમે છીએ ને. આ મતલબ બંધન બંધાયો ને, મતલબ એનાથી બંધાયો. એ બંધાવાથી થઈ જશે એવું નથી કાંઈ, પણ બંધાયો તો ખરો ને. બંધાયો એ તો ક્ષણિક સત છે ને, કે એ બી અસત છે? ક્ષણિક સત છે, ત્રિકાળ સત નથી, પણ ક્ષણિક સત છે ને. તો એ બંધાયો. કેમ બંધાયો? વસ્તુ આત્મામાં ન રહ્યો. આત્મામાં ન રહેવું એટલે શું? વસ્તુના સ્વરૂપની ખબર ન હોવાના કારણે અને આત્માની ખબર ન હોવાના કારણે. આ બે વસ્તુ. આ વસ્તુ સ્વરૂપની ખબર ન હોવું એટલે શું? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કરી શકે નહીં. દરેક દ્રવ્ય સંપૂર્ણ છે, પૂર્ણ છે, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય એ ખબર નથી. એના કારણે હું કરી શકીશ તારી પર્યાયને, એ વાત એને ઊભી કરી. ક્યાં? પોતાના ભ્રમમાં, પોતાની માન્યતામાં. એમાં ઉપયોગને શું કર્યો? ઉપયોગનું સમર્પણ કર્યું. એમાં ઉપયોગનું ત્યાં સમર્પણ કર્યું, એનું નામ શું? બંધન. ખ્યાલ આવ્યો? બીજું વસ્તુ સ્વરૂપની ખબર નથી, અને બીજું આત્માની ખબર નથી. તો આત્માની એટલે હું ચૈતન્યનો પુંજ છું, સુખનો પિંડ છું. એનું કાર્ય શું છે? બે રીતે. આ ત્રિકાલી સ્વભાવ, એનું કાર્ય શું છે? જાણવું દેખવું એનું કાર્ય છે. સુખી થવું એનો અધિકાર છે. ખ્યાલ આવ્યો? આત્માનો અધિકાર છે સુખી થવું. સ્વરૂપમાં રહી શકાય છે, સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી શકાય છે. આવી આત્માની અને આત્મા બાબતની એને અજ્ઞાન હોવાના કારણે આમાં બંધન છે. હવે આ કયું બંધનની વાત થઈ? ભાવ બંધની. હવે એના કારણે શું થાય છે? નવા કર્મનો બંધ પડે છે. એટલે એને એની રખડવાની તૈયારી કરી. અત્યારે તો ભાવથી રખડી રહ્યો છે, પણ આગળ રખડવા માટે વ્યવસ્થા જોઈએ ને. હવે આ ક્ષેત્રથી ધરાઈ ગયા, હવે માથેરાન બહુ જૂનું થઈ ગયું, હવે કાશ્મીર. મતલબ કે હવે બહુ થઈ ગયું આ ભારત દેશ. હવે અનાર્ય દેશમાં જવું છે, અમેરિકા. અથવા અમેરિકા અનાર્ય નથી, પરંતુ બીજા દેશમાં જવું છે. અને બીજા દેશમાં નહીં, હવે તો બીજી ગતિમાં. અહીંયા હવે શું રાખ્યું છે? આ તો બહુ નાનું થઈ ગયું. એટલું બધું ટેલિકોમ થી નજદીક આવી ગયું ને, હવે થોડાક દૂર જઈએ આમ. ક્યાં જવું છે? નરકમાં જશે, સ્વર્ગમાં જવું છે. તો એની તૈયારી ક્યાંથી કરે છે? અત્યારે ભાવ બંધથી. ગતિ બંધ કરે છે ને, આયુ બંધ, ગતિ બંધ. પૂર્વનો આગામી કાળનો બંધ હાલ કરે છે કે એ વખતે કરે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ બંધ્યમાન આયુ, આ ભુજ્યમાન આયુ, અને પછીનામાં બધ્યમાન આયુ, અને આ મનુષ્ય ગતિ, અને આગળ બીજી ગતિની તૈયારી કરે છે. તો એ શાનાથી કરી? બંધનથી કરી, ભાવથી કરી, સ્વયંથી કરી. તો આ શું છે? સંસારી જીવનો ઇતિહાસ. સંસારી જીવ આમાં જોવા મળે છે કે જેનો મૂળ સ્વભાવ કેવો છે? પરમાત્મા બનવાનો છે. એને યાદ રાખજો. એને બહુ વાત ચાલશે ને કર્મની, પણ ઓલું ભૂલી નહીં જતા કે આપણો સ્વભાવ પરમાત્મા પણ બનવાનો છે. આ આપણો સ્વભાવ નથી, આપણા દોષ છે, આપણી ભૂલો છે. આપણે આવું કરી રહ્યા છીએ અને આના કારણે આપણે દુખી છીએ. દુઃખ આખિરકાર દુઃખનું કારણ કોણ બન્યું? સ્વયં. નિમિત્ત કોણ બન્યું? કર્મ.
બે વાત ચાલી રહી છે, બરાબર ધ્યાન રાખજો. એને આ તો સળંગ ચલાવીએ ને જયેશભાઈ તો એને હૃદયમાં જામી જાય એવી વાતો છે, બહુ ઊંચી વાતો છે. તો એ એક થયું ને કે અશુદ્ધ ઉપાદાન દુઃખ તો સ્વયંના ભાવ છે અને નિમિત્તમાં કર્મ છે. હવે નિમિત્તમાં કર્મ છે એટલે બાકીનું કોઈ મારું નિમિત્ત દુઃખમાં નિમિત્ત પણ કોઈ નથી. આપણે તરત કંઈ થાય તો તરત જ પડોશી કે પતિ પત્ની કે બહારમાં તરત જ આને જ કર્યું હશે. અરે એ તું દુઃખી થઈ રહ્યો છે એનું કારણ તું છે, અને બહારમાં આવી અવસ્થા થઈ છે એ તારા અસાતા કર્મનો ઉદય છે. કોઈના પર તું દોષ ક્યાં સુધી આપીશ? કેટલું સીમિત થઈ ગયું. દુઃખના ભાવ કરવા માટે પણ કેટલી ચીજોથી સંબંધ તોડ નાખ્યો. ખ્યાલ આવે રાજેશભાઈ? બહુ ઊંચો ઉપદેશ છે કે નહીં પંડિતજીનો? કેવી તારે તને દુઃખ કરવા તને કોણ કરાવે છે એ તારે જોવું હોય ને તો બધી દુનિયા પરથી નજર હટાવી દે કે તારા જ પૂર્વના કર્મ ઉદયમાં આવ્યા એ નિમિત્ત છે અને તું તારાથી દુઃખી થાય છે. ઓર નજદીક આવો કે નિમિત્ત તો કાંઈ કરતું નથી. ગુરુદેવનો આ મૂળ સ્વર છે. અરે ગુરુદેવો નહીં, અનંત જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, ગુરુદેવે બતાવ્યું આપણને કે નિમિત્ત કરતું નથી, એ વખતે હોય છે. તો પછી કોણ કરે છે દુઃખ? સ્વયં કરે છે. હવે કેટલા નજદીક આવી ગયા, ખ્યાલ આવે કે નહીં? સ્વયં દુઃખી થાય છે. હા, તો હવે સ્વયં દુઃખી થાય છે તો હવે તારે દુઃખ દૂર કરવા માટે કોની જરૂર છે? કોની પાસે જવું છે? ભગવાન મહાવીર પાસે જવું છે કે આદિનાથ ભગવાન પાસે જવું છે કે આચાર્ય કુંજકુંદેવ પાસે જવું છે કે સમેસાર પાસે જવું છે? અને દુઃખ તે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કર્યા એ સમજી લે તો એ રીતની એ પદ્ધતિ નહીં કર તો દુઃખ નહીં થાય. વાત પતી. સાદી ભાષામાં આપણે લઈએ, એટલી સરળ વાત છે, મૌલિક ભાષામાં છે. તો એ અહીંયા વાત છે. જો એ સંસાર અવસ્થામાં અનંત જીવ દ્રવ્ય છે, ગજબ છે. અનંત જીવ દુઃખી છે, હે ને? એ સંસાર અવસ્થામાં અનંત જીવ કયા કેટલા જીવ છે. તેઓ અનાદિથી જ કર્મ બંધન સહિત છે. બરાબર છે આટલે સુધી તો? પણ એમ નથી કે જીવ પહેલા ન્યારો હતો તથા કર્મ ન્યારા હતા અને પાછળથી તેમનો સંયોગ થયો. હે ને? હેડિંગ કહ્યું છે કર્મનો સંબંધ અનાદિકાળથી. હવે વિશે ચાલશે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જો પહેલા શું નિદાન કરાયું કે કર્મ બંધન રોગનું નિદાન. અનાદિકાળથી જીવો જેટલા સંસારમાં છે બધા કર્મથી દુઃખી છે અને કર્મ સહિત છે. એનો સંબંધ નક્કી કરવા માટે વિષયને અહીંયા ખુલાસો કરે છે, તર્ક આપે છે કે એમ નથી કે પહેલા જીવ ન્યારો હતો, જીવ જુદો હતો, કર્મ જુદા હતા અને દુઃખ કર્મનો સંબંધનો બિગિનિંગ થયો કયા ચોઘડિયામાં. હે ને? એવું કાંઈ નથી. કેમ કે આ રોગ અનાદિનો છે, નવો નથી, એ બતાવવાનો છે. હે ને? કે એવું નથી કે પહેલા કોઈ એક શુદ્ધ જીવ હતો. બહુ બધી કલ્પનાઓ ચાલે છે ને આ મનુની બાબતમાં ને જીવની બાબતમાં ને બધું બહુ ચાલે છે. એ વિષય અહીંયા નથી, પણ ઘણું બધું ચાલે છે આ રીતે. તો આપણા આમાં બી કોઈ કર્મ થિયરીમાં પણ કોઈ માનતું હોય કે એવો કોઈ જીવ પહેલા હોવો જોઈએ કે શુદ્ધ જીવ હોય આમ અલગથી, શરીર અને કર્મ વગરનો. અને પછી આ એક ખાનામાં એ કર્મો હશે તો એ ક્યાંક બંનેને મેળ પડ્યો અને પછી બે એક થઈ ગયા તો કે એ અર્થાત સંબંધ કર્યો તો કે એવું નથી. એ વાતને સિદ્ધ કરવા પૂરા વિષયો છે અહીંયા 1.5 પાનામાં. એવું છે નહીં. કેમ કે આ જીવને આપણને બહુ વિચાર આવે કે ક્યારે આવું જીવે કર્યું હશે, ક્યારે એને કર્મ ઉદયમાં આવ્યા, ક્યારે રાગ કર્યો હશે. પહેલા તો જીવ જુદો જ હોવો જોઈએ, પછી કેમ કે બે જુદા છે તો કોઈ સંયોગ થયો હશે, કર્મ મળ્યા અને કર્મ ઉદયમાં આવ્યા અને જીવ પછી જોડાયો. તો કે એવું કાંઈ નવું નથી થયું. આ અનાદિથી એની ચેન ચાલુ આવે છે. જો સિદ્ધ કરશે હવે આને. સિદ્ધ આ વસ્તુ નહીં કરવાનું છે. તમે આ પોઈન્ટ પકડી રાખજો. શું સિદ્ધ કરવાનું છે? સંબંધ કર્મ સાથે. એમાં પહેલો તર્ક કર્યો પંડિતજીએ કે કોઈ એમ સમજે કે જીવ ન્યારો હતો અને કર્મ ન્યારા હતા અને પછી પાછા બે મળ્યા અને સંબંધ થયો, એવું કાંઈ છે નહીં. તો કેવી રીતે છે? ત્યાં પ્રશ્ન. તો પછી તમે બતાવો કેવી રીતે છે. જો અર્થ ઉદાહરણ, જેમ મેરુગીરી આદિ અકૃત્રિમ સ્કંધોમાં અનંત પૂતગલ પરમાણુઓ અનાદિકાળથી એક બંધાન રૂપ છે. તેમાંથી આ ખ્યાલ આવે જે મેરુ પર્વત છે ને, 5 મેરુ છે. સુદર્શન મેરુ કહો કે સુમેરુ કહો, હે ને? મેરુ એક જ છે ને.
તો એની કેટલી હાઈટ છે? 1 લાખ યોજન હાઈટ છે. બાકીના મેરુની 80,000 યોજન હાઈટ છે. તો એના જે આકાર છે, એની જે આકૃતિ છે, એ કયા આર્કિટેક્ટે બનાવી? કોઈ શાસ્ત્રમાં ખબર છે કોઈને? એની જે મતલબ કે ડિઝાઇન કે અનાદિથી શાશ્વત છે, હે ને? અનાદિથી છે, જેમ એને કોઈએ બનાવી નથી. કોણ બનાવે? એ સૂર્યને કોને બનાવ્યો? ચંદ્ર કોને બનાવ્યો? અકૃત્રિમ જિનાલય કોને બનાવ્યા? નંદીશ્વર દીપ કોને બનાવ્યો? હે ને? જેવી આ બધું અકૃત્રિમ જે કહેવાય છે, એ બધી ચીજો જેમ અનાદિથી છે, એ રીતે આગળ શું કહે છે? તેમાંથી કોઈ પરમાણુ જુદા પડે તો કોઈ નવા મળે છે. આ તો બને છે. બે વાત કહી. એક તો એની આકૃતિ અનાદિથી છે, અને સ્વયં એમાં કેટલાક પરમાણુ મળે છે અને કેટલાક પરમાણુ છૂટા પડે છે મેરુ પર્વત માંથી. છતાં મેરુ પર્વત કેવો છે? અનાદિનો છે. સમજમાં આવે છે કે નહીં? એમ એ પ્રમાણે મળવું વિખરાવું થયા કરે છે. મળવું વિખરાવું પણ ક્યારથી છે? અનાદિથી. અને મેરુ પર્વત પણ ક્યારથી છે? જેને કોઈનું નિમિત્તપણું નથી. આપણું મકાન તો ફલાણા આર્કિટેક્ટ હતા, તે હતા, હે ને? પણ આ મેરુ પર્વતમાં એવું કોઈ નિમિત્તપણું નથી. અને એમાં પરમાણુઓ આવે છે અને વિખરાય છે. એવું નથી કે પરમાણુ એમાં નથી ભળતા, છતાં મેરુ પર્વત શાશ્વત રહે છે. એવી રીતે તેમ સંસારમાં એક જીવ દ્રવ્ય તથા અનંતા કર્મ રૂપ પૂતગલ પરમાણુ એ બંને અનાદિકાળથી એક બંધાન રૂપ છે. હલવાન એ રીતે સંસારમાં, જો આ સંસારમાં કહે છે, સ્વભાવથી તો આત્મામાં કર્મ પણ નથી અને બંધ ભાવ પણ નથી, પણ સંસાર અવસ્થામાં એ જે શુદ્ધ આત્મા જે છે, એમનું એમ રહીને પણ પર્યાયથી, હે ને, કર્મ સાથે, કર્મ કેટલા? કર્મના પરમાણુ કેટલા? અનંત. શરીર છે ને આત્માને, કયું શરીર છે? કાર્મણ શરીર, તેજસ શરીર, આ ઔદારિક શરીર. તો આ શરીર તો બદલાય રાખે છે. આ શરીર તો નથી મળતું, અહીંયા પૂરેપૂરું છૂટી જાય છે. પરંતુ પાછું વૈક્રિક શરીર મળી જાય, દેવગતિમાં જાય તો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પરંતુ જે કાર્મણ શરીર છે, હે ને, એ તો કાયમી રહે છે. કર્મથી બંધાયેલો તો જીવ વિગ્રહ ગતિમાં કે કાયમી રહે. આ શરીર ન લઈ જઈ શકે, તો કર્મ તો લઈ જઈ શકે બીજા ભાવમાં. અને આ શરીરને બહુ ખવડાવીએ, પીવડાવીએ, બધું તો એ સાથે નથી આવતું, ગજબ છે. પણ કર્મ તો સાથે આવે છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ તો કર્મમાં કઈ કરીએ ને, તો કર્મ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? અરે કર્મ સાથે આવે એ શોભા નથી, કલંક છે. અને સાથે લઈ જવાની વાત આવે તો છેલ્લે મતલબ કે પેલું કહે ને, ભાગતા ભૂતની લંગોટી બની, હે ને? ભલે આ શરીર લઈ જવા ના મળે તો કાંઈ નહીં, કર્મ તો લઈ જઈએ ને. તો એને તરત ત્યાં બુદ્ધિ ચાલે છે કે લઈ જવા મળે. શું લઈ જવા મળે? એ કહો. કર્મ લઈ જવા મળે. તો કર્મ લઈ જવા મળે એને શું કહ્યું? સંસાર અવસ્થા કહી. સંસાર અવસ્થા કલંક છે. સંસાર અવસ્થાનું શું ભાવ ભાષણ? સંસાર અવસ્થા એટલે દુખી. અને આ ભાવ ભાષા નથી ને જીતુભાઈ, એટલે એને જિજ્ઞાસા રહે છે કે સંસાર અવસ્થાનો અર્થ છે કે દુખી. સારા સંસારીઓ એ મુક્ત જીવોના ચરણોમાં નાક રગડે છે. રગડે છે ને મુનિરાજોના, ગુરુદેવના, મતલબ બધા તીર્થંકરોના, બધા જ્ઞાનીઓના ચરણોમાં કેમ નાક રગડે છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? ગુરુદેવ પાસે શું હતું સંયોગમાં? તો આના કોઈ અરબોપતિ કેટલા 7 મિલોના જે માલિક હુકમચંદ નાક રગડે આવીને, તો શું એવું શું જોઈ ગયા હશે એમના? અને આપણે બધા કરોડપતિ હોય તો ભારી એની પાસે દ્રષ્ટિ, તો દ્રષ્ટિ કોઈ મતલબ કે કોઈ બાહ્યમાં આસામી હોય તો એની પાસે આપણે ઉભા રહીએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પરંતુ આપણે જે એ બડા મોટા મોટા આસામી જે છે ને, એ જેની પાસે જાય છે ને, એમના સંયોગમાં તો કાંઈ નથી હોતું. તો શું હશે આ? કેમ આમ હશે? વિચાર કરજો. કેમ કે સુખી છે અને આ 105,000 કરોડનો આસામી દુખી છે. સમજમાં આવે છે કે નહીં? કલંક છે. ધન લઈ અને મારે સુખી થવું છે, એ જીવ માટે કલંક છે.
કેવું ભિખારી છે, એને કેવું સ્વરૂપ છે, એને 2, 5, 10 રૂપિયા મળે તો હું સુખી થાવ. અરે કેવું સ્વરૂપ છે, કલંક છે આ સંસાર અવસ્થા. એટલે તરત કર્મ લઈ જવાય. અરે કર્મ સાથે રહે ત્યાં સુધી શું કહ્યું? સંસારમાં તો કર્મ બંધન સહિત જ જીવ છે. આ લીટી આવી ને, ત્યાંની ધર્માત્મા એક કથન કહે તો એની પાછળ ઘણા ભાવ હોય. એક બીજી રીતે બી કહેવાય કે ભાઈ તું કર્મ તરફ ધ્યાન આપ, તારી જોડે કર્મ આવે છે એનો અર્થ સારા કર્મ કર. એ સામાન્ય કથન છે લૌકિકમાં, કે જીવની સાથે શું આવે છે? એના કર્મ આવે છે. અહીંયા કહે છે કે તું સારા કર્મ કયા? આ તો જૈન ધર્મ છે ને, સારા કર્મ કયા? અરે કોઈ બી કર્મ હોય તો બંધન છે ને, એટલે કે કોઈ બી કર્મ સહિત રહેવું એ તને શોભતું નથી. ખ્યાલમાં આવે છે? ચિંતન ખ્યાલમાં આવે છે? મતલબ કેવું શરીર, આમ હાઈટ બોડી સારું હોય એવું એવા આપણે શોભીએ કે કેવા શોભીએ? એટલે કે શરીર સહિત શોભા એક કલંક છે. કે એનાથી શું થશે? એના પ્રત્યેનું લક્ષ છૂટી જશે. એના લક્ષ છૂટી જશે શું થશે? કે એના માટે 5 પાપ જે ડટીને કરતા હતા એ છૂટી જશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એને સાચવવા કરવા જે કાંઈ પણ જોયું નહીં દુનિયામાં, ભક્ષ જોયું નહીં, રાત્રિ ભોજન જોયું નહીં, કશું કોઈ જીવ પર કરુણા કરી નહીં. અરે જે ચીજોમાં મતલબ જીવોનો ભોગ લેવાતો હોય એવી ચીજો પણ આરોગી, એને કાંઈ કઈ પાછળ વળીને જોયું નહીં. શાના માટે? આ માટીની ચમક માટે, કે જે આપણી નથી, જે આ ભવ પર્યંત રહે છે છતાં પણ આત્માની સાથે સંબંધ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? થોડી ઘણી ખબર પડે તો આચરણ સુધરી જાય, વિચારો સુધરી જાય, જીવન સુધરી જાય. હે ને? બધી વાત અહીંયા આપણે સમગ્ર રૂપથી કરીએ છીએ. ચરણાની યોગ ને દ્રવ્યાની યોગ બધું આવી જાય છે. સમજવા જેવું છે ભાઈ. યોગ વાત શું ચાલે છે કે જે મેરુગીરી આદિ, હા એ રીતે સંસારમાં એક જીવ દ્રવ્ય તથા અનંતા કર્મ રૂપ પૂતગલ પરમાણુ, જીવ એક અને એની સાથે જે વળગણ છે એ અનંત કર્મરૂપ વળગણ જ છે. હાલાય કે નહીં? કર્મ વળગ્યું છે કે એ કર્મને વળગ્યો છે? બેનશ્રીના બોલમાં તમે ગયા હતા ને બધા ત્યાં યાત્રા, ત્યારે લીધું હતું. વિકલ્પને તું વળગ્યો છે કે વિકલ્પ તને વળગ્યો છે? એના બોલ ઉપર પ્રવચન લીધું છે, ચર્ચા કરી હતી. વિકલ્પને તું વળગ્યો છે. આવો વિકલ્પ જોઈને આમ જોઈને વિકલ્પથી લાભ થાય. વિકલ્પ તો જળ છે, રાગ તો આત્મામાં જ ઉત્પન્ન થતી વિકૃતિ છે. અને આવો વિકલ્પ તારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, ઝલકવા વાળું પ્રભાવ છે, પરદ્રવ્ય છે. અને તું એને વળગ્યો છે કે હું આ વિકલ્પથી હું આમ કરીશ, સ્વવિકલ્પથી નિર્વિકલ્પતાની પ્રાપ્તિ કરીશ. તેમ છે નહીં. 3 કાળમાં ન બને. ખ્યાલમાં આવે છે? એ રીતે ભાઈ જો તેમ સંસારમાં એક જીવ દ્રવ્ય તથા અનંતા કર્મ પૂતગલ પરમાણુ એ બંને અનાદિકાળથી એક બંધાણ રૂપ છે. તેમાંથી કોઈ કર્મ પરમાણુ જુદા પડે છે તથા કોઈ નવા મળે છે. અને જુદા પડે છે ને નવા મળે છે શું ખ્યાલ છે? નિદ્રા થાય છે ને? કઈ નિદ્રા થાય છે? અકામ નિદ્રા. ખ્યાલ? સકામ નિદ્રા અલગ. એને બાંધેલી સ્થિતિ આત્માના વિશિષ્ટ પરિણામથી ઘટાડી દેવી. એ તો ધર્મરૂપ અકામ નિદ્રા છે. કામ એટલે પુરુષાર્થ, સકામ નિદ્રા છે. કામ એટલે પુરુષાર્થ અને સ એટલે પુરુષાર્થ સહિત, અને અકામ કામ એટલે પુરુષાર્થ, એટલે નહીં, પુરુષાર્થ વગર. આ સર્વ પુરુષાર્થ વગર એમ નથી. પુરુષાર્થ વગર એનો અર્થ એ કે તમારી 1000 વર્ષ કર્મની સ્થિતિ બંધાઈ તો 1000 વર્ષે પૂરી થાય, એમાં શું નવી વાત છે? અને 1000 વર્ષે પૂરી થઈ ગયા પછી એ બીજાને તાળી આપીને જાય છે અને બીજો બંધ કરાવીને જાય છે. એ સિલસિલો ચાલુ રહે છે, એટલે એને અકામ કહે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો એવી જે નિર્જરા છે તો એમાં શું થયું? કર્મ પરમાણુ ખર્યા, 1000 ની સ્થિતિ પૂરી થઈ એટલે કર્મ પરમાણુ ખરી ગયા અને નવા કર્મ આવી ગયા, નવા બંધાઈ ગયા. તો એવો સિલસિલો તો એ બી ક્યાંથી છે? અનાદિથી છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં?
કર્મ સહિત જીવ અનાદિથી છે એવું કાંઈ નહોતું કે કર્મ કોઈ અલગ હતા, જીવ વિતરાગી થઈને અલગ પડ્યો હતો અને બંનેના સંબંધ થયા, એમ નથી. પહેલાથી જ આ રીતનું ચાલ્યા રાખે છે. એ રીતે અહીંયા વાત કરી. એ પ્રમાણે મળવું વિખરાવું થયા કરે છે. તો આ ટોપિકમાં શું લીધું કે કર્મને આત્મા સાથે બંધનની ચર્ચા કરી. હવે જે ટોપિક ચાલુ થાય છે કર્મોના અનાદિપણાની સિદ્ધિ. અને આ બહુ આજે હવે જે ટોપિક ચાલુ થાય છે ન્યાયનો ટોપિક છે અને બહુ શાંતિથી આપણે સમજીશું. 15 મિનિટ છે, પ્રારંભ કરી દઈશું, વિસ્તાર કાલે લઈશું. એનો ખ્યાલ કે ન્યાયનો વિષય છે. પહેલા પરમાણુ કર્મની અને આત્માની બંધનની ચર્ચા કરી. હવે કર્મની અને આત્માની અનાદિપણાના બંધનની સિદ્ધિ કરે. હવે સિદ્ધિ કરવા માટે ન્યાય જોઈએ. સિદ્ધિ કરીને બતાવો કે કેવી રીતે અનાદિપણાની છે. તો એના માટે અહીંયા ન્યાય કરે છે. આગમથી બી કહેશે અને યુક્તિથી બી કહેશે. બે પ્રકારે આની સિદ્ધિ કરશે. ન્યાયમાં બે કોઝન લાગતા હોય છે, એક આગમ ન્યાય અને એક યુક્તિથી ન્યાય. અને એ પ્રમાણે ન્યાય શાસ્ત્રો ભર્યા પડ્યા છે. ન્યાયની અલગ ચીજ છે એટલે ન્યાયથી બી કોઈ વસ્તુ સિદ્ધ ન્યાયથી જ સાધ્ય થશે. પરીક્ષા મુખ નામનો ગ્રંથ છે ને, એ સાધ્યની સિદ્ધિ કરવા માટે લક્ષણ બતાવ્યા છે. એમાં હેતુ કેવો હોવું જોઈએ એ બધી એમાં વિશેષ ચર્ચાઓ, એ અલગ રસ છે. એ બી એમાં જેને વિશેષ જ્ઞાન વિસ્તાર એમાં સમજવું હોય તો પરીક્ષા મુખનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એમ જો પ્રશ્ન, ઉદ્ગલ પરમાણુ તો રાગાદિકના નિમિત્તથી કર્મરૂપ થાય છે, તો અનાદિ કર્મરૂપ કેવી રીતે છે? પ્રશ્ન ખ્યાલ કે ઉદ્ગલ પરમાણુ તો રાગાદિકના નિમિત્તથી કર્મરૂપ થાય છે. તો રાગ તો નવો થાય છે. આ રાગ થયો અને કર્મ મારા બંધાવ્યા, તો પછી આ અનાદિથી થાય છે એ વાત કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે? પ્રશ્ન ખ્યાલ, શંકા કેવી થાય છે? જો નિમિત્ત તો નવીન કાર્ય હોય તેમાં જ સંભવે. હે ને, નવું કાર્ય થયું હોય તો નિમિત્ત સંભવે, પણ જૂનું કાર્ય, પુરાણું અનાદિનું કાર્ય હોય એમાં નિમિત્ત કોઈ હોય નહીં. આ એક સિદ્ધાંત છે કે અનાદિ કહેતા નિમિત્તપણાની વાત નીકળી ગઈ. આત્મા કેવો છે? અનાદિ અનંત છે. સંસાર કેવો છે? ભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ શાંત, અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંત. અભવ્યનો આત્મા કેવો છે? અનાદિ અનંત. ભવ્યનો આત્મા કેવો છે? અનાદિ અનંત. સમજમાં આવે છે વસ્તુ? હવે એ ચિંતા નહીં કરતા કે આપણે ભવ્ય છે કે ભવ્ય છે. આપણે તો એમ શીખવાડ્યું આપણા ગુરુએ કે આપણે જ્ઞાયક છીએ, હે ને, એમાં જ મજા છે. એને ભવ્ય અભવ્યમાં કઈ પડવાની જરૂર નથી. અને જે આપણે જ્ઞાયક છીએ એમ વાત ગમતી હોય એ ભવ્ય જ હોય. ખ્યાલ આવે છે? જે જીનવાણી સાંભળતો એની વાત કરું છું. અને સાંભળવું કોને કહેવાય મેં પહેલા સમજાવી દીધું છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ જે જીનવાણી સાંભળવું જેને ગમતું હોય, આત્માનો પ્રેમ હોય, આત્માના પ્રેમ વાળા જીવ અભવ્ય કેવી રીતે હોઈ શકે? હોય ના શકે. એ ભવ્ય જ હોઈ શકે. જ્ઞાયકને ગમાડતો જીવ અભવ્ય કઈ રીતે હોઈ શકે? દુખડા તો દૂરે ના થવાના છે કે જે પોતાને ગમાડે છે. ભલે અત્યારે દુખી છે, દુઃખ હોવું જુદી વાત છે. અને દુઃખના કાળમાં દુઃખ મારો સ્વભાવ નથી એવી શ્રદ્ધા કરવી અલગ વાત છે. સમજમાં આવે છે કે નહીં? દુઃખના કાળમાં નક્કી કરી શકાય એવી આત્માનું સામર્થ્ય છે કે આ દુઃખ તે હું નથી. એટલો જુદો જોઈ શકે એવી આત્માની ભિન્નતા છે. કે દુઃખ છે ને ઉપાધિ છે. દુઃખ મતલબ ઉપાધિ જનિત છે. મનનું આલંબન છે ને, મનના આલંબનમાં દુઃખ આદિનું વિધન કરે છે જે વિશેષ રીતે. તો કહે છે કે એ બધું જવાબ વાળું છે ને, આત્મા તો અનાદિ છે. એ વાત છે. ક્યાંક એક વાત નીકળી ગઈ, ભાઈ આ સભામાં કોઈ અરબપતિ નથી, કોઈ કરોડપતિ નથી, એટલું કહ્યું ને તો ત્યાં એમ લાગે કે બોરીવલીમાં કોઈ કરોડપતિ નથી. અરે પૂરું સાંભળો. હાલ આવે કે નહીં? આ સભામાં કરોડપતિ નથી, અરબપતિ નથી. હાલ આવે, પણ એ કરોડપતિ અરબપતિ જેને નમે હે ને એવા આત્માના અધિપતિ છે. એ તો મહાન વાત છે ને.
એવા આત્માના અધિષ્ઠાતા છે. કેમ કે જે આત્માની વાત સાંભળે છે એને એ આત્માના અધિષ્ઠાતા છે, એ તો પ્રગટ કરવા વાળા છે. આપણને આ કેમ આ રીતે કહેવામાં આવે છે કે એને ઓલું જ સાંભળવું ગમે છે ને. એ શું વાત કરે? અરે પૂરું સાંભળો કે અહીંયા કરોડપતિ તો કાંઈ નથી. કરોડપતિ તો જે આત્મા ગમાડે છે, આત્માનો અનુભવ કરે છે, એની સામે દરિદ્ર છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો અહીંયા તો એવા જીવો બેઠા છે જે સમયસાર મોક્ષમાં પ્રકાશક ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથોના સ્વાધ્યાયમાં બેઠા હોય જીવો કેવા હોઈ શકે? હે ને? પોતાને બહારના એ સંયોગોથી હીન અધિક માનવા વાળા હોઈ શકે કે ના હોઈ શકે? એમ સમજીને સમયસારની ગાથામાં સ્થાપના કરે છે. નહીં તો સ્થાપના થઈ જ ના શકે. સિદ્ધની સ્થાપના પોતાનામાં અને શ્રોતાઓમાં કરે છે. સમજમાં આવે છે? એવી વસ્તુ છે. જો નિમિત્ત તો નવીન કાર્ય હોય તેમાં જ સંભવે. અનાદિ અવસ્થામાં નિમિત્તનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. જે અનાદિથી છે એમાં નિમિત્તનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. એમાં ઉદાહરણ આપે છે, જેમ નવીન પૂતગલ પરમાણુઓનું બંધન તો સ્નિગ્ધ વૃક્ષ ગુણના અંશો વડે જ થાય છે. આ ખ્યાલ છે કે નહીં? એક જો બંધમાં તમે સમજો, એક છે પૂતગલ બંધ, એક છે જીવ બંધ અને એક છે ઉભય બંધ. આ પ્રવચન સારનો વિષય છે, આવશે તમારે. હે ને? પૂતગલ બંધ એટલે શું? સ્વયં પરમાણુ બંધાય ને એક સ્કંદ થાય. બધી વર્ગણાઓ, આહાર વર્ગણા અને ભાષા વર્ગણા અને બધી વર્ગણાઓ, અને એ વર્ગણાઓ આત્માની સાથે સંશ્લેષ સંબંધ કરીને જીવ અને પૂતગલ બે બંધાય ને ઉભો ભય બંધ. અને જીવ સ્વયં ભાવ મોહરાગ દ્વેષ રૂપી બંધ અનુભવ કરે એ જીવ બંધ. ખ્યાલ આવે કે આ પ્રકારના બંધોની ચર્ચા ચાલે છે. એમાં અહીંયા શું કહ્યું કે નવીન પૂતગલ પરમાણુનું બંધન તો સ્નિગ્ધ વૃક્ષ ગુણના અંશો વડે જ થાય છે. આ સ્નિગ્ધ અને વૃક્ષ એ કયા ગુણની પર્યાય છે? ચીકણા અને સુખા સ્પર્શ ગુણની પર્યાય છે. એમાં બે પરમાણુ બંધનમાં બે વસ્તુ જોઈએ. એકલો તો બંધાય નહીં. બે વસ્તુ જોઈએ અને બે ના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ માં બે નો ડિફરન્ટ જોઈએ. હે? પરસ્પર જે બે પરમાણુ બંધાય ને એના સ્પર્શ ગુણના અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ હોય છે. ગુણોના પરિણમનમાં એની શક્તિ હોય, અવિભાગ પ્રતિચ્છેદનું માપ છે એનું. તો બે પરમાણુમાં લુખાસ અને ચિકાસ એની વચ્ચે બે નો ભેદ હોવો જોઈએ. આ બાજુ 4 હોય તો આ બાજુ 6 હોવા જોઈએ, આ બાજુ 2 હોય તો આ બાજુ 4 હોવા જોઈએ. બે નો ડિફરન્ટ હોવો જોઈએ. તો એ બે પરમાણુ બંધાય છે. એક ગુણ હોય, એક એટલું ડેવલપમેન્ટ થયું હોય વિભાગ પ્રતિચ્છેદનું એકનું, અને આ બાજુ એકલો પહેલા તો બંધાય નહીં એક, અને એકનો એકી ડિફરન્ટ હોય તો બંધાય નહીં. બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી. તો બંધનમાં પણ પૂતગલમાં પણ બંધનનું શું છે? આવું સ્વરૂપ છે. તત્વ સૂત્રનો વિષય છે, ત્યાંથી વાંચી લેજો. ઘણી વાર કીધું પણ છે. હવે અહીંયા વાત એ છે કે એવો નવીન બંધ થાય તો બરાબર છે. એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે લોકમાં કાર્મણ વર્ગણાઓ પણ અનંત બંધાયેલી પહેલાથી પડી છે. એને આ વાત કન્નાની યુગમાં લખેલી છે. જીવના રાગનું નિમિત્તપણું પામ્યા વગર જેમ મેરુ પર્વતનું બંધાન પહેલાથી છે, એમ એવી વર્ગણાઓ કે જીવની સાથે નહીં, વર્ગણાઓ ફર્યા રાખે છે. કાર્બન વર્ગણાઓ, કર્મ પરમાણુ જુદા, વર્ગ જુદો, વર્ગણા જુદા. હલાવે કે નહીં? તો વર્ગના સમૂહને વર્ગણા કહે છે. અને એક પરમાણુમાં અનેક વર્ગ હોય છે, અને એ પરમાણુને બીજે પરમાણુ બે જોડાય તો એ વર્ગણા થઈ જાય છે. અને એ વર્ગણાઓ કહેવાય એટલે એક સ્કંદ થઈ ગયું. અને એને કર્મ કહેવાય છે. કાર્મણ વર્ગના હોય તો કર્મ કહેવાય. એવી આહાર વર્ગના જુદી, કાર્મણ વર્ગના જુદી, ભાષા વર્ગના જુદી છે ને. આજે શબ્દ ખરે છે ભાષા વર્ગના. શબ્દ અક્ષર, અને અક્ષર કોની પર્યાય છે? અક્ષર કયા દ્રવ્યના કયા ગુણની પર્યાય છે? આ બધું ભણવું પડશે. એ ગુણની પર્યાય નથી. આપણે ભણ્યા છીએ દ્રવ્યની પર્યાય છે. યાદ છે કે નહીં? બહુ બધું ભણ્યા હતા આપણે. દ્રવ્ય પર્યાય એટલે શું? કે બે દ્રવ્યો મળીને જે રચના કરે. આ શું છે? દ્રવ્ય પર્યાય છે કે ગુણની પર્યાય છે? રાજેશભાઈ યાદ છે?
કે ગયું બધું. આ છે દ્રવ્ય પર્યાય, અનેક પરમાણુઓ મળીને દ્રવ્ય પર્યાય થઈ ને, અને એમાં જે કલર થાય છે, એમાં જે ચિકાસ આવે છે, એ કઈ પર્યાય છે? ગુણની પર્યાય છે. આ આત્મા અને શરીર મળી એ કઈ પર્યાય છે? દ્રવ્ય પર્યાય. એનું બીજું નામ શું છે? અસમાન જાતીય દ્રવ્ય પર્યાય. બીજું નામ વ્યંજન પર્યાય બી છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો એ રીતે શબ્દ, તો શબ્દ ક બોલ્યો તો તમને એમ લાગે એક ક બોલ્યા, પણ એ ક માં અનેક પરમાણુઓ છે. તો અનેક પરમાણુઓ મળી અને ક નામના શબ્દની રચના થઈ. હે ભાષા વર્ગના થઈ. તો એ જે શબ્દો થયા અને ભાષારૂપ પરિણમ્યા, એને ભાષા વર્ગના કહેવાય. એ રીતે આ કર્મ વર્ગના, તો આવી જે કર્મની વર્ગણાઓ છે, એ વર્ગણાઓ પહેલાથી બનેલી ઘણી ફરે છે. ખ્યાલ આવ્યો? નવીન બંધ થાય એ વાત જુદી થઈ ગઈ. અને આ તો એ આ કયા બંધની ચર્ચા થઈ? પૂતગલ બંધ. હવે એને જીવ સાથે સંબંધ એ પણ અનાદિથી છે. એ મૂળ વાત છે. હે, કોઈ જીવ નિર્વિકારી હતો અને પછી રાગ કર્યો ને આ વર્ગણાઓ આવીને ચોટી, એમ નહીં. આ બંનેનો સંબંધ અનાદિથી છે. હવે કેમ અનાદિથી છે? તો એ સ્વભાવમાં તર્ક નહીં, બસ કે કર્ણાનો યુગનો વિષય છે, એને સર્વજ્ઞ ભગવાનનો વિષય છે. અનાદિથી છે. જે સર્વજ્ઞ ભગવાન અત્યારે બન્યા, અત્યારે છે, એમને પહેલા કર્મ સાથે સંબંધ હતો કે નહીં? અનાદિથી કર્મ સાથે સંબંધ હતો. સમજમાં આવે છે? બસ સ્વરૂપ છે. સર્વજ્ઞની વાત જુદી છે, સર્વજ્ઞના વિષયની વાત જુદી છે. હવે માની લો કે એવી ઘણી બધી વાતો છે કે જે આપણને આપણા શુદ્ધ જ્ઞાનના અંદર મતલબ કે વિચલિતતા લાવી દે. કેવી રીતે હશે? હે ને, પેલા ઈંડું હશે કે મરઘી હશે? નિર્ણય બધા કે અનાદિથી છે. કોઈ એક વ્યક્તિ તો પેલા સર્વજ્ઞ હશે ને, બધું આ બધું ના એક વ્યક્તિ, એક જીવ તો સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ ને, કે જે બધાને બતાવે અને પછી બધા સર્વજ્ઞ થાય. એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે સર્વજ્ઞ અનાદિથી તો છે, પણ કર્મના અભાવ પૂર્વક જ સર્વજ્ઞ બનાય છે. ગજબની વાત એવી છે. તો કર્મ રહિત નો કોઈ જીવ પહેલાથી એક હોવો જોઈએ ને, તો કેમ નથી? અનાદિથી. ખ્યાલ આવે? ગુરુદેવ માટે એક ઉદાહરણ આપેલું તાકાનું, હે ને, મતલબ કે 100 હાથ તાકા હોય તો ઘરાક લેવા આવે તો બાપુએ કહ્યું, એના પિતાએ કે આમાં 100 હાથનું કપડું છે આ તાકામાં. તો દીકરો બાજુમાં બેઠો તો વિચાર કરે કે એને પોતાના હાથથી માપ્યું તો વધી ગયું. તો પછી એના બાપાને કહે કે બાપુ આમાં તો વધારે છે. એટલે કે એ માપમાં તારો હાથ ન ચાલે. ગુરુદેવ આવું ઉદાહરણ આપે છે. એમાં કે મારો હાથ ચાલે, એમાં તારો હાથ એ માપમાં નહીં ચાલે. પછી આમાં તો પછી ઈંડું પેલા કે મરઘી પેલા કેવી રીતે? તો કે એમાં તારું જ્ઞાન નહીં ચાલે. અનાદિથી છે. અનાદિથી છે. હે ને, સૂર્યનો તાપ ગરમ કેમ? હે ને, અને ચંદ્રનો તાપ શીતલ કેમ? તો કે એમાં તર્ક ના હોય. બસ શીતલ છે તું સમજી લે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પૂતગલમાં જ્ઞાન કેમ નહીં? અને આત્મામાં સ્પર્શ રસ ગંધ વડે કેમ નહીં? અરે તારું કેમ નો અંત નહીં આવે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ કેમ નો અંત જ ના આવે. અરે વસ્તુ સ્વરૂપ એમ છે નહીં ને, એટલા માટે. એ રીતે આપણે આને ખાલી આજે પ્રારંભ કર્યો છે અને આવતીકાલે આને વિસ્તારથી લઈશું. બહુ સરસ ન્યાય છે. પ્રવચન સારવી જોડે રાખજો, એમાંથી એક ગાથા છે કોટ કરી છે, એ આપણે કાલે વિસ્તારથી. કાલે તો નથી, હા કાલે સ્વાધ્યાય નથી, કાલે પત્રિકાનું છે ને એટલે. અને 12 તારીખથી અષ્ટાલિકા ચાલુ થાય છે. એટલે પહેલા શનિ રવિ બી નથી, પણ પછીના શનિ રવિ અહીંયા સ્ટાર્ટ ફરીથી કરીશું. હોળી ધૂળેટી શનિ રવિ છે ત્યાંથી. અને ત્યાં સુધી તમને ઘણો સમય વાંચવાનું મળી ગયો અને આપણે કન્ટિન્યુટી વ્યવસ્થિત પાછી કરી દઈશું. દેવાલી દેવ સુંદર ભગવાન
પૈસા